دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زاویار تیزی سے نور کے پاس پہنچا تھا۔ نور میری جان، زاویار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زاویار آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا تھا نا کہ مذاق کر رہا تھا۔ زاویار نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو ایسا مذاق کون کرتا ہے، ہم ڈر گئے تھے نا۔ اس نے زاویار کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں، کیوں روئی ہو پھر؟ تو آپ نے ہی ہمیں تنگ کیا تھا نا۔ نور میری جان، تھوڑا رونا کم کر دو پلیز، کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو؟ آپ کی ساری غلطی ہوتی ہے نا۔ میری؟ زاویار نے صدمے سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں آپ کی ہی نا، اور کیا میری؟ اچھا ٹھیک ہے، ساری غلطی میری، لیکن رونا تو بند کرو نا۔ کیوں کروں؟ زاویار نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ لٹل اینجل پلیز چپ کر جاؤ نا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے آئندہ ایسا کچھ کیا تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن تم بھی تو سمجھو لٹل اینجل کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی پھر سمجھے کہ جہاں آپ جائیں گے ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے، وہ اس کے سینے سے لگی بولی تھی۔ ارے لٹل اینجل، اچھا چلو ہم اپنے روم میں جائیں۔ ہاں چلیں، اور خبردار جو نیت خراب کی ہم پر آپ نے، ہم ابھی ناراض ہیں آپ سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اوکے اوکے لٹل اینجل، وہ مسکرا دیا تھا۔ سورج آسمان کے بیچ میں تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ سڑکیں تپ رہی تھیں۔ شہر کی مصروف سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، اور انہی گاڑیوں کے بیچ ایک بلیک رنگ کی کار تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر ارمغان تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر زائرہ موجود تھی، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پروفیشنل۔ تم اپنی گاڑی خود کیوں نہیں لائیں؟ ارمغان نے بغیر زائرہ کی طرف دیکھے کہا، جبکہ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھی۔ زائرہ نے لاتعلقی سے جواب دیا، کیونکہ پینتھر سر نے کہا تھا کہ ہم دونوں کو ساتھ جانا ہے، اور میں اپنی انرجی فضول میں الگ ڈرائیونگ کر کے برباد نہیں کرتی۔ ارمغان ہلکا سا مسکرایا۔ یا پھر شاید تمہیں میری کمپنی پسند ہے، تمہیں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، زائرہ نے کہا تھا۔ ارمغان اب چپ رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ آج کا کام کوئی عام کام نہیں تھا۔ پینتھر نے جو کام بتایا تھا وہ بہت ضروری تھا۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ ارمغان نے کہا تھا۔ کیا اور تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ بات کرو مجھ سے۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، جب بولتا ہوں تو کہتی ہو چپ رہو، اور جب چپ رہتا ہوں تو کہتی ہو بولو۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ ارمغان نے گاڑی ایک موڑ پر موڑی۔ مجھے نہیں پتا۔ عجیب ہو تمہیں خود کچھ نہیں پتا۔ اچھا نا، تو کیا ہو گیا؟ گاڑی آگے بڑھتی رہی، اور دونوں جانتے تھے کہ جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بہت ضروری ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ جب ارمغان اور زائرہ ایک ساتھ ہوتے تو ہر چیز ممکن ہو جاتی تھی۔ عرش اپنی کرسی پر ٹانگیں پھیلائے آرام سے بیٹھا تھا، جبکہ ذوحان فائلز کے انبار میں الجھا ہوا تھا۔ یار یہ آفس کا ماحول بہت بورنگ ہو چکا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، عرش نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ ذوحان نے سر اٹھایا، ایک نظر عرش پر ڈالی اور دوبارہ فائلز میں گھس گیا۔ ہاں، خاص طور پر تمہارے جیسی فارغ روح کے لیے۔ عرش نے میز پر رکھے ایک چھوٹے کاغذ کو گول کر کے ذوحان کے سر پر مارا۔ اتنی سنجیدگی اچھی نہیں ہوتی ذوحان، زندگی میں انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے۔ ذوحان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اور یہ تفریح تو میرے ہی سر کیوں کر رہا ہے؟ عرش نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ تمہارا ری ایکشن بہت زبردست ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک جونیئر امپلائی آفس میں داخل ہوا اور فائل ذوحان کی میز پر رکھ دی۔ او گاڈ، اب یہ بھی مجھے ہی کرنا ہے، ذوحان نے فائلز دیکھتے کہا تھا۔ عرش نے فائلز کی طرف دیکھا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بھائی۔ ذوحان نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کا افسوس؟ عرش نے گہری سانس لی، کہ تمہاری زندگی صرف کاغذوں میں دفن ہو چکی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں جلدی کوئی دلکش، خوبصورت، حسین
सेक्रेटरी मिले जो तुम्हारी मदद कर सके। जोहान ने मेज पर रखी पेंसिल उठाकर अर्श की तरफ उछाली, जो वो हंसते हुए बच गया। तो तुम किस मर्ज की दवा हो, मदद ही करवा दे मेरी, जोहान ने गुस्से से कहा था। मुझे ये बोरिंग काम नहीं पसंद। जोहान ने एक नज़र उस पर डाली और दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्श ने आराम से अपनी कुर्सी पीछे धकेली, टांग पर टांग रखी और लापरवाही से बोला, मैं खिलाड़ी हूँ जोहान, और खिलाड़ी खेलते हैं, हिसाब किताब नहीं करते। जोहान ने फाइल बंद करते हुए उसकी तरफ देखा। ये काम भी तुम नहीं करना है, एक मेरा ऑफिस नहीं है ये। अर्श ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उंगली घुमाई और कहा, इसलिए तो तुम हो ना, ताकि ये सब तुम देखो और मैं अपना खेल खेलूं। जोहान ने गहरी सांस ली। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हें किसी दिन वाकई ऑफिस के पूरे हिसाब किताब में डाल दूँ, फिर देखूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ जाता है। अर्श ने कहका लगाया और कुर्सी से उठकर जोहान के कंधे पर थपकी दी। भाई, अगर मैंने वो सब करना शुरू कर दिया तो फिर जो खेल मैं खेलता हूँ वो कौन खेलेगा? जोहान ने बेबसी से सर झटक दिया, जबकि अर्श फातिहाना अंदाज में मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। सूरज सरों पर चमक रहा था, हवा में हल्की सी गर्मी थी। अरमगान और माफिया लेडी एक खुफिया मकाम पर खड़े थे, जहाँ से वो अपने काम को अंजाम देने वाले थे। दानियाल के आदमी तब भी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अरमगान ने सनग्लासेस लगाते हुए कहा। माफिया लेडी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। लालच सबसे बड़ा हथियार होता है। हमने उनके सामने शिकार डाल दिया है, अब देखते हैं वो कितनी जल्दी फंसेंगे। दानियाल के आदमी, जिनमें फैजान सबसे ज़्यादा चालाक था, को एक खुफिया नंबर से पैगाम मिला। एक बड़ी गैर कानूनी डील आज दोपहर गोदाम नंबर 17 में हो रही है। अगर वक्त पर पहुंचे तो हिस्सा तुम्हारा भी हो सकता है। फैजान फौरन मुतहरिक हो गया और दानियाल को इतला दी। ये बहुत बड़ा मौका है, अगर ये डील हो रही है तो हमें वहाँ पहुंचकर कंट्रोल लेना होगा, फैजान ने कहा। दानियाल ने कुछ लम्बे सोचा, फिर मुस्कुरा कर सर हिलाया। चलो देखते हैं कौन सा बेवकूफ़ हमारे हाथों खेल रहा है। दोपहर के वक्त दानियाल अपनी ब्लैक SUV में अपने आदमियों के साथ गोदाम नंबर 17 पहुंचा। आसपास सन्नाटा था, बस चंद मजदूर दूर किसी और गोदाम में काम कर रहे थे। दानियाल गाड़ी से उतरा और गोदाम के अंदर कदम रखा, मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचा दरवाजे अचानक बंद हो गए। ये क्या बकवास है, दानियाल ने गुस्से से कहा और अपने आदमियों की तरफ देखा। अचानक एक कोल्ड, धीमी मगर बासर आवाज गोदाम की छत से गूंजी। अपने जाल में खुद फंसा शिकारी कैसा महसूस कर रहा है? दानियाल ने सर उठाया। माफिया लेडी और शेडो छत के किनारे खड़े थे, इत्मीनान से नीचे देख रहे थे। ये सब तुम लोगों का प्लान था, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। बिल्कुल, और तुमने बड़ी आसानी से इसमें कदम रख दिया, अरमगान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। माफिया लेडी ने पुलिस को अननोन नंबर से लीड दी थी। इस गोदाम में गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए कोई आ रहा है। इससे पहले कि दानियाल कुछ कर पाता, गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियां आ गईं और सायरन की तेज आवाजें गूंज उठी। दानियाल हशमत, तुम्हें गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अफसर ने गोदाम में दाखिल होते ही ऐलान किया। दानियाल के आदमियों ने बचने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें फौरी काबू में ले लिया। ये सब तुमने किया, दानियाल ने गुस्से से माफिया लेडी को देखा। मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो ज़रूरी हो। तो कैसा लगा? माफिया लेडी ने सुकून से जवाब दिया। दानियाल को हथकड़ियाँ लगाई गई और उसके आदमियों को पुलिस गाड़ियों में बिठाया गया। अरमगान ने माफिया लेडी की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आज एक और शतरंज का मोहरा अभी के लिए गिर गया और अभी खेल बाकी है, माफिया लेडी ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जबकि पुलिस की गाड़ियां दानियाल को लेकर रवाना हो रही थी। अरमगान और जायरा का काम हो चुका था, वो वापस आ रहे थे। शाम हो चुकी थी, सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में डूब रहा था और शहर की रोशनियां जलने लगी थी। जोहान और अर्श अपने ऑफिस निकले थे।
دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے، مگر عرش نے جان بوجھ کر یونیورسٹی کے راستے میں گاڑی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر رش تھا۔ شام کی چھٹی ہو چکی تھی اور طلبہ اپنی گاڑیوں اور بائکس کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ گروپس ہنسی مذاق کر رہے تھے تو کچھ جلدی میں نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عرش نے اپنی گاڑی آہستہ کی اور ایک طرف دیکھا۔ ایک مہنگی لگژری گاڑی یونیورسٹی کے باہر کھڑی تھی۔ اندر وہی لڑکی بیٹھی تھی، سنہری ہیلز، برانڈڈ پرس، چہرے پر غصے اور بے نیازی کا امتزاج۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، مگر عرش نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا، سیٹی بجائی اور اپنے مخصوص انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا، ہیلو مون لائٹ۔ لڑکی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، چہرے پر ناپسندیدگی اور تیز نگاہیں، مگر عرش بے پرواہ ہنسی کے ساتھ اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے گاڑی چلا دی، مگر عرش کہاں آسانی سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ بھی فوراً اپنی گاڑی آگے بڑھا کر اس کے ساتھ لے آیا۔ رفتار ایک جیسی رکھتے ہوئے اس نے شیشہ مزید نیچے کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے مون لائٹ، اتنی جلدی کیا ہے؟ کہیں کوئی میٹنگ تو نہیں چھوٹ رہی؟ لڑکی نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا دیکھنا جاری رکھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مگر عرش کی ضد اور مزاحمت سے بھرپور شخصیت کہاں رکنے والی تھی؟ ویسے اتنی سمارٹ گاڑی میں اتنی ایٹیٹیوڈ والی ڈرائیور، کم از کم نام تو بتا دو تاکہ خواب میں پکار سکوں، اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی بلیک کار کا ہارن بجایا۔ لڑکی نے بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، مگر عرش بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی کا ایکسلریٹر دبایا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں گاڑیاں اب شہر کی سڑکوں پر ایک خاموش مگر شدید مقابلہ کر رہی تھی۔ اوہ، تو مون لائٹ ریسنگ میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں، عرش نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی۔ لڑکی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو شاید وہ خود بھی محسوس نہ کر پائی۔ عرش نے ایک بار پھر چھیڑنے کی کوشش کی، کم از کم یہ تو بتا دو کہ اگر ہار گئی تو کیا انعام دو گی؟ لڑکی نے اب کی بار ہلکی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ایک دم گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ عرش ہنسا جیسے اسے مزہ آ رہا ہو۔ اوہ، تو چیلنج قبول کر لیا، ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں مون لائٹ۔ جیسے ہی سگنل پر گاڑیاں رکی، عرش نے شرارت سے مسکراتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا جو اب مزے سے فون چیک کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عرش نے ہلکی سی سیٹی بجائی اور چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے بولا، اوہ واہ، تو ریسنگ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی لیول کا ہے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے فون سے نظریں ہٹائیں اور اب کی بار شیشہ تھوڑا نیچے کیا۔ اس کے چہرے پر مکمل بے نیازی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک۔ تم ہو کون؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ عرش کے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آرام سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا جھک کر بولا، تمہارے خوابوں کا شہزادہ، بس ابھی تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں۔ لڑکی نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ خوابوں کا شہزادہ، تم سے تو میرے ڈراؤنے خواب بھی بہتر ہوں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے سگنل گرین ہونے سے پہلے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عرش نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور زیرے لب مسکراتے ہوئے بولا، اوہ مون لائٹ، اب تو اور بھی مزہ آئے گا۔ عرش نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ دنین بھی اپنے آفس سے نکل چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کانفیڈنٹ اور مصروف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی نکالی اور سڑک پر ڈالی، قسمت نے ایک بار پھر اسے ذوحان کے راستے میں لا کھڑا کیا۔ ذوحان نے ایک نظر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں پر ڈالی اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے والی گاڑی پر پڑی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اف، پرنسس پھر سامنے، یہ اتفاق ہے یا پھر میری قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی ہے؟ وہ خود سے بولا اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر دنین کی گاڑی کے برابر لے آیا۔ دنین نے جیسے ہی بیک مرر میں ذوحان کی گاڑی دیکھی، ایک لمحے کو اس کے تاثرات بدلے، مگر پھر وہ بے نیازی سے آگے دیکھنے لگی۔
जोहान ने शरारत से गाड़ी के शीशे नीचे किया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो प्रिंसेस, तुम्हारी इस खूबसूरत शाम को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। दनीन ने हल्की सी सांस ली और स्पॉट लहजे में कहा, तुम हर लड़की को यही कहते हो क्या? जोहान ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाईं। ओह, तो तुम्हें लगता है मैं सबको प्रिंसेस कहता हूँ? ये तो सरासर ज्यादती है। ये एजाज़ सिर्फ तुम्हारे लिए। दनीन ने एक नज़र जोहान पर डाली, उसकी बातों में छुपी शरारत को नज़रअंदाज करते हुए, और सीधा सामने देखने लगी। अच्छा, तो फिर अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि मैं बिला वजह की बातों में वक्त ज़ाया नहीं करती। जोहान ने हंसते हुए कंधे उचकाए। वक्त ज़ाया? अरे नहीं प्रिंसेस, मैं तो वो हूँ जिसके साथ लोग एक पल गुजारने के लिए तरसते हैं, और तुम इसे ज़ाया कह रही हो? नाइंसाफ़ी है ये। दनीन ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जैसे जोहान की बातों को मजीद जवाब देने का कोई इरादा न हो। जोहान ने लब फेंच कर सर झटका, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ठीक है प्रिंसेस, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन याद रखना अब तो मिलते रहेंगे। वो मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी मोड़कर दूसरी सिमत निकल गया, जबकि दनीन बेनियाज़ी से आगे बढ़ चुकी थी, मगर उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थोड़ी सख्ती से जम गई थी। लिटिल एंजल, अपनी खूबसूरत आंखों पर जुल्म मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे इनसे इश्क है। ज़ावियार नरम लहजे में कहता उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी लब रख गया था। तो आप ही गलती होती है ना, ऐसी बातें क्यों करते हैं? अब हो गई ना लिटिल एंजल, कब तक कैसे नाराज रहोगी? मनाने का मौका भी तो मिलना चाहिए मुझ मासूम इंसान को। ज़ावियार ने मासूम सा चेहरा बनाते कहा था, इतने भी मासूम नहीं है, लेकिन हम देते हैं मौका आपको। फिर अभी नूर ने यही कहा था कि ज़ावियार बेइख्तियार उसके होंठों पर झुका था। वो शिद्दत से उसके लबों पर झुका, उसके होंठों की नमी का कतरा कतरा अपने अंदर उंडेल रहा था। वो इस कदर शिद्दत से झुका था कि पीछे हटना ही भूल चुका था। नूर की सांसों को मध्यम होता देख वो पीछे हुआ था। वो गहरे सांस लेती, आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। ज़ावियार ने फिर से उसके लबों को शिद्दत से चूमा था। हमें बात नहीं करनी आपसे, ऐसे कोई मनाता है क्या? भला हमारी सांसें ही बंद कर देते हैं। पैंथर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे अपने करीब किया और उसने गहरी नजरों के साथ नूर को देखते हुए कहा, इश्क हो और सांस बंद ना हो, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? सांस से रोक देने वाला इश्क ही तो असल इश्क होता है, जो जीने दे वो इश्क कैसा? वो जुनूनियत के साथ शिद्दत से कह गया था। पैंथर ने उसकी ठोड़ी को हल्के से छुआ, आंखों में गहरी तपिश लिए मध्यम लहजे में बोला, इश्क में सांस से रुकें तो समझो मोहब्बत सच्ची है, और अगर धड़कने पे काबू ना हो तो वो सिर्फ एक मामूली एहसास है। वो एक पल को रुका, उसकी नज़रों में अजीब सा जुनून उभरा, फिर धीरे से झुककर सरगोशी की, और तुम्हें लगता है मैं वो शख्स हूँ जो मामूली एहसास रखे? उसके लबों की सरसराहट और सांसों की गर्मी ने जैसे माहौल को बोझल कर दिया। वो पलकें झपकना भूल गई, जबकि पैंथर के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। वो साकत हुई उसे देख रही थी, दिल की धड़कने पे तरतीब होने लगी। उसकी नज़रों की शिद्दत, गुर्बत का वो सहर, सब कुछ जैसे लम्हे को थाम रहा था। ज़ावियार ने उसे कमर से खींचकर उसे खुद के बहुत करीब किया था, यहाँ तक कि नूर के लब उसके लबों से टकरा रहे थे। ये जो तुम सांस से रोक कर बैठी हो लिटिल एंजल, ये इश्क की पहली सीढ़ी होती है, और मैं तुम्हें आखिरी सीढ़ी तक ले जाने का हुनर खूब जानता हूँ। उसने धीरे से उंगलियां उसकी कलाई पर रखी, जहाँ धड़कन तेज हो चुकी थी। अब तुम बस चुकी हो मुझ में लिटिल एंजल। वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला, इश्क की हदों में दाखिल हो चुकी हो, अब पीछे जाना मुमकिन नहीं। नूर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई थी। ज़ावियार, आई लव यू। ज़ावियार ने उसके गाल को शिद्दत से चूमा था। लव यू टू मेरी जान, मेरा इश्क, मेरी लिटिल एंजल। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।